नमस्कार मित्रों, फरी वखत विडियो लेक्चर में सर्व विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। मित्रों, तमे जाणो छो ए प्रमाणे संकलन प्रकरण अत्यारे आपणे चाली रह्युं छे अने सायन्सनुं सौथी अगत्यनुं प्रकरण आपणे अभ्यास करी रह्या छीए। संकलन उपरथी ज आपणने घणा बधा प्रकरणों माहिती सरल करी नाखशे। आना बीजो भाग है मैथ्सनो, एनी अंदर पहलू ज चेप्टर संकलन, आम क्रम 7मो है पण पहलू ज संकलन है। आना पछी मोटा भागना चेप्टर सदिश अवकाश ने बाद करता पछी संभावना में थोड़ું ઘણું संकलन आपणे वापरीए छीए। मोटा भागना चेप्टर में संकलननी ज माहिती है। जूना कोर्स में संकलन ने 3 अलग अलग भाग में डिवाइड करेला था, अनियत संकलन 1, अनियत संकलन 2 और नियत संकलन एवी रीते हतुं। ज्यारे आ नवा कोर्सना एनसीईआरटी कोर्सनी अंदर बधुं ज एक ज चेप्टर में मूकी दीधुं छे। 7.1 થી 7.11 सुधीनी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइजनी दृष्टिए बहु मोटुं प्रकरण कही शकाय, पण हजी आमां माहिती अपूरती है, ओछी है। ज्यारे संकलन तमारे संपूर्णपणे शीखवुं होय त्यारे आना मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व थाय ए रीते ज आयोजन करवानुं। अहींया आपणने शुं कीधुं छे, कोई थियरी कोई सूत्र होय तेने कनेक्टेड बहु लिमिटेड क्वेश्चन आप्या छे आखी टेक्स्टबुक। तो आना वधारे में वधारे क्वेश्चन सॉल्व थाय, तमारी पासे कोई मटीरियल होय अथवा तो ओल्ड सिलेबसनी बुक होय तो एमां त्रीजा सेममां अने चौथा सेममां बंनेमां संकलन छे। त्रीजा सेममां अनियत संकलन 1 छे, ज्यारे सेमेस्टर सिस्टम हती ए बुकनी वात करूं छुं, अने चौथा सेमेस्टरनी अंदर अनियत संकलन 2 अने नियत संकलन। आ त्रणेय प्रकरणना लगभग बधा ज दाखलाओ तमे गणी नाखो एटले कोई प्रॉब्लम बीजो विशेष रहेतो नथी, कारण के एमां सारा सारा क्वेश्चन आपेला छे। आपणे पण जेडबलईनी अंदर आना सिवायना जे क्वेश्चन टेक्स्टबुक सिवायना छे बधा एड करेला छे मटीरियलमां। ज्यारे आपणे करशुं त्यारे तमने ख्याल आवी जशे। अत्यारे आपणे क्वेश्चन छेल्ला लेक्चरमां 22 सुधी पूरा कर्या हता। टेक्स्टबुकमां ध्यान आपशुं। आजे 23मा क्वेश्चनथी आपणे आगळ वधवानुं छे। 23मो क्वेश्चन जो तमारी टेक्स्टबुक में आई बराबर साइन इनवर्स रूट एक्स। साइन इनवर्स रकम खास समझी विचारी लखवानी। जो अहींया पहली ज वखत रूट एक्स नहीं आप्युं, एक्स आप्युं छे, रकम खोटी लखशो अने पछी रकम जोशो ज नहीं, दाखला पर ध्यान राखशो तो जवाब नहीं आवे। 1 - x² dx આપણને આવી રકમ આપી છે, સાઇન ઇનવર્સ x છેદમાં વર્ગમૂળમાં 1 - x² dx। તો મિત્રો રકમ જોતાં જ આપણને ખબર પડી જાય કે સાઇન ઇનવર્સ xનું વિકલન જ આપ્યું છે બાજુમાં। એટલે પ્રમેય વાપરવો કે થિયરી વાપરવી, એટલે પ્રમેય ને થિયરી બંને એક જ થાય। પ્રમેય વાપરવો કે આદેશ લેવો, બંનેમાંથી જે પસંદગી ઉતારો એ ફિક્સ ઉતારવાની છે। तो जो अहींया हूँ शू करूँ छूँ, आदेश लऊँ छूँ साइन इनवर्स एक्स बराबर टी आदेश लेता। तो साइन इनवर्स एक्सनु विकलन शू थशे 1/√1 - x² अने टी नु dt बाय dx आवुं थशे। बराबर है। तो आने हूँ आम लखी सकूँ dx/√1 - x² बराबर dt। तो जो मित्रों आनु अने आनु बेनु भेगुं मूल्य थईने आपणने dt मळी गयुं छे। सरळताथी समजी शकाय एवी वात छे। तो माटे i बराबर शुं थशे, तो साइन इनवर्स x एटले t अने आ बेनी किंमत dt। तो आनो संकलन थाय t² भाग्या 2 वत्ता c। t नी किंमत पाછી मूकी दे माटे i बराबर आपणने जवाब मळशे t² एटले साइन इनवर्स x एनो वर्ग भाग्या 2 वत्ता c आवुं थशे। मानी लो कि प्रमेय वापरवो छे आपणे, तो प्रमेय केवी रीते थशे, बीजी मेथड नहीं आपतो। घणा बधा क्वेश्चन में आपणे बबे मेथड करी अने आम लखाशे। तो आ सीधो थई गयो दाखलो। आ f(x) नी n घात थशे अने बाजुमां ज एनुं विकलन थशे। f(x) नी n घात अने बाजुमां एनुं विकलन f'(x). तो आनो जवाब आवशे f(x) n+1/n+1। नियम प्रमाणे साइन इनवर्स x नी 2 घात न छेदमां 2 आवुं थशे। बराबर। तो पण जवाब आपणे ए ज मळशे, तमे सरळताथी समजी शको छो। આગળ વાત કરીએ ક્વેશ્ચન નંબર 24। 24 में 2 cos x - 3 sin x छेदमां
आई बराबर 2 cos x माइनस 3 sin x छेद में 6 cos x वत्ता 4 sin x। हवे एक बात अहींया पाकी है मित्रों कि साइन कोस वाली ज आखी रकम है एटले प्रमेय अथवा तो आदेश आ बेमांथी एक रस्तामां आपणे आगळ वधवानुं थशे अने कयो रस्तो आगळ लई जवो ए आपणे विचारवानुं छे। हवे अहींया जुओ ने तो cos x नुं विकलन माइनस साइन ने sin x नुं विकलन cos x पण फेरफार क्यां छे तो कि अहींया छेदमां छे ने जो छेदनी अंदर 6 અને 4 છે तो छेदमां 2 कॉमन निकळे छे तो 2 कॉमन लईए तो आने आवी रीते लखी शकाय 2 cos x माइनस 3 sin x छेद में 2 कॉमन लઉં तो 3 cos x प्लस 2 sin x आव थाय। हवे बेने अहींया आम लखूँ 1/2 बार लखूँ तो अहींया 2 cos x माइनस 3 sin x आ नीचेना पदने व्यवस्थित गोठवी दઉં। पहला साइन वाळुं पद लखूँ અને પછી કોસ વાળું પદ લખો। હવે તમે અહીં વિચારી શકો છો કે છેદનું વિકલન જો અંશમાં છે 2 sin x નું cos x થશે અને 3 cos x નું માઇનસ 3 sin x થશે તો f ડેશ x अपॉन f ऑफ x નું સૂત્ર લાગુ પડી ગયું। આદેશ પણ લઈ શકો આના બરાબર t આદેશ લઈ લો તો એનું એ જ થવાનું છે ગમે તે રીતે તમે ઉકેલી શકો। પણ આપણી પાસે મેં તમને કીધું હતું પ્રમેયથી થતું હોય ત્યાં સુધી આદેશ નહીં લે તો log માનાંકમાં 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस c आ जवाब आई गया सीधो जवाब। कारण तमने आपीश संकलन में f डैश एक्स अपॉन f ऑफ एक्स dx बराबर log मानांक में f ऑफ एक्स प्लस c। कारण तमारे एक्जाम में लखवानी जरूर नहीं बराबर आ तो तमने समझाय ज्यारे वाँचो ने त्यारे तमने खबर पड़े। अने अहींया जो d/dx f ऑफ एक्स बराबर आम विचारीए d/dx f ऑफ एक्स एटले शुं छे f ऑफ एक्स बराबर d/dx f ऑफ एक्स की कीमत शू है 2 sin x प्लस 3 cos x आनु विकलन 2 cos x और आनु 3 sin x અને આ થયું f ડેશ x बराबर आ रीते सेट करी शकाय। नेक्स्ट प्रश्न पर जईए प्रश्न क्रमांक 25 1 अपॉन હવે જો મિત્રો એક વાત તમને ક્લિયર સમજાવી દઉં। હમણાં જ કલાક પહેલાંના લેક્ચરમાં જ એક નાનકડી એવી મિસ્ટેક થઈ ગઈ અને મિસ્ટેકથી આખો દાખલો એક વધારાનો ગણવો પડ્યો। इंग्लिश मीडियमનો લેક્ચર હતો અહીંયા રકમમાં આની જગ્યાએ મેં આવું લખી નાખ્યું હતું। હું તમને કાયમ કહું રકમ જોઈને લખી આના બદલે આવું લખી નાખ્યું હતું એટલે આખો દાખલો ફરી ગયો। પછી મેં તો एक्स्ट्रा दाखलो करी नाख्यो छे। तमारे जो एनुं स्वादरूप जोतुं होय तो इंग्लिश मीडियमनो आ नंबरनो ज लेक्चर तमे जोई शको छो। एमां एक्स्ट्रा दाखलो 1 - tan स्क्वेर x लखीने गणावेलो छे पण रकम आ छे एटले खास ध्यान राखो नानकड़ी ज भूल थाय स्क्वेर अंदरनी बदले बहार लखाई जाए कि बहारनी बदले अंदर लखाई जाए एटले दाखलो आखो जुदो थई जाए एवुं न थवुं जोईए। गमे त्यारे परीक्षामां पहेला लखो गमे एटली उतावळ रकम परफेक्ट लखवानी आपणे आ रकम छे। हूँ तमने हवे एनी बीजी रीत नहीं आपतो कारण कि tan स्क्वेर x वाला घणा बधा क्वेश्चन आपणे इन फ्यूचर आववाना ज छे। तो हवे आने केवी रीते उकेलशुं छतांय तमारे एनुं सोल्यूशन जोवुं होय तो आ लगभग 7मा नंबरनो विडियो हशे तमारो तो 7मा नंबरनो इंग्लिश मीडियमनो लेक्चर जोशो तो एमां तमने आनुं सोल्यूशन पण मळी जशे। tan स्क्वेर x नानुं पण आप्युं छे बंने गणाव्या छे। तो हवे अहींया शुं थशे i बराबर पहेला आ 1/छेदमां cos स्क्वेर x छे तो 1/छेदमां cos स्क्वेर x નું सूत्र શું છે sec स्क्वेर x तो ये अंशમાં લખશું sec वर्ग x dx અને અહીંયા 1 - tan x આખાનો વર્ગ। પ્રમેય વાપરી શકાય એવું છે પણ પ્રમેય કરતાં આદેશ વધારે હિતાવહ રહેશે કારણ કે આદેશ બધા ક્વેશ્ચનમાં આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ। હવે 1 - tan x બરાબર આખા બરાબર આદેશ લઈ લો 1 - tan x બરાબર t आदेश
બરાબર। હવે 1 - tan x બરાબર આપણે ટી આદેશ લઈ લીધો છે સરળતાથી। તો હવે શું કરવું પડશે? એનું વિકલન કરવું પડશે। તો એનું વિકલન કેવી રીતે થશે એ જોઈ લઈએ। તો 1નું 0, tan xનું sec વર્ગ x અને ટીનું dt/dx। અહીંયા એક્સનું એક્સ પ્રત્યે થાય પણ એ 1 થાય ને, આમ ચેઇન રૂલ આપણે વાપરીએ છીએ, એક્સનું એક્સ પ્રત્યે શું થઈ જાય? 1 થઈ જાય, એટલે એ લખવાનું જરૂર હોતી નથી, વિકલનમાં આપણે એ સમજેલા છે। તો જો અંશની રકમ આખી ગોઠવાઈ ગઈ, આદેશની ખાસિયત જ એ છે કે તમે એવો આદેશ પસંદ કરો કે જેથી અંશની એટલે કે આપેલા ક્વેશ્ચનની રકમ મોટા ભાગની સરળતાથી ગોઠવાઈ જાય। તો જો અહીંયા આ ડીએક્સને આ સાઈડ લઈ જઈશ, sec વર્ગ x dx, માઇનસ રહી નથી ગયું મિત્રો, અહીંયા આપણે લઈ આવ્યા છીએ। જો આ આખાનું મૂલ્ય sec વર્ગ x dx આખાનું મૂલ્ય શું આવ્યું? -dt। તો વળી પાછા સંકલનમાં કિંમત મૂકી દે, ઇન્ટિગ્રેશન બરાબર -dt છેદમાં આખા પદ બરાબર શું ધારેલું છે? ટી, તો ટીનો વર્ગ થઈ ગયું સરળ। અને 1/t² સંકલન તો સૂત્ર છે આપણી પાસે, -1/t થાય, t⁻²dt કરો તો આનું શું થાય સંકલન? આપણને ખબર છે -1/t માઇનસ આવી રીતે થશે t⁻² + 1/(-2 + 1 + c આવું થાય। અને સીધું લખી નાખો -1/t તો પણ કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી। માઇનસ અહીંયા માઇનસ આવશે, આ એક ટીની -1 એટલે એ છેદમાં આવી જશે। 1/t + a, ટીનું જે મૂલ્ય લીધું હતું એ પાછું મૂકી દઈએ। શું લીધું હતું? 1 - tan x, કારણ કે ચલ પરિવર્તનની રીત છે, રકમ એક્સમાં આપી છે, જવાબ ટીમાં ન ચાલે, એક્સમાં જ જોઈએ। આપણે ઘડીક વાર ઉછીતું લીધું હતું પછી પાછું આપી દીધું, તો આ જવાબ તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં પ્રિન્ટેડ આપેલો છે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ, 26મું, cos √x ના છેદમાં √x। વર્ગમૂળવાળા ક્વેશ્ચન આવે ને એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, કારણ કે એ થોડાક અઘરા હોય પદોને ગોઠવવામાં। એક વાત પાકી છે કે છેદના પદને, છેદનો નિયમ સંકલનમાં આપણી પાસે નથી, સૂત્રો ઘણા બધા છે, છેદનો નિયમ આપણી પાસે સંકલનમાં નથી। વિકલનમાં હતો ભાગાકારનો નિયમ, પણ અહીંયા છે નહીં। તો છેદના પદને સેટ કરવો છે, તો એક કામ કરીએ, હું ખાલી √x બરાબર આદેશ લઈ લઉં। વર્ગમૂળ x બરાબર t આદેશ લઉં તો વર્ગમૂળ xનું વિકલન શું થશે? 1/2 √x અને tનું dt/dx થાય, સૂત્ર જ છે આપણી પાસે। હવે આ dx અને છેદના √x આ બંનેની કિંમત આપણી પાસે આવશે, કઈ રીતે આવશે? જો આ dx અને છેદમાં √x, તો એની કિંમત આ બે અંશમાં વહી જશે, 2dt। તો આ પદ અને આ પદ બેનું ભેગું મૂલ્ય, આદેશની ખાસિયત જ એ છે કે રકમને અડધી કરી નાખે, બરાબર, તો જ એને સાચો આદેશ કહેવાય। નહીં તો શું થાય, તમે x બરાબર t આદેશ લઈ લો તો રકમનો ચલ બદલાય, બીજું કંઈ ન થાય। એટલે આદેશ લો ત્યારે એ ખાસ મગજમાં રાખવાનું કે એવો જ આદેશ પસંદ કરવાનો કે જેથી કરીને દાખલો સરળ બનતો હોય, અઘરો બનતો હોય એવો નહીં કરવાનો। જો અહીંયા પણ આપણે sin inverse x બરાબર આદેશ પસંદ કર્યો, આદેશ તમે ગમે એ પસંદ કરી શકો, x બરાબર sin θ કરી શકો, x બરાબર sin θ કરો એટલે દાખલો અહીંયા પૂરો થાય। એના માર્ક 2 હોય તો તમને 3 ન આપે કે ભાઈ 2 પન્ના ભરીને ગણ્યો હોય દાખલો, 2 જ આપે, 1 હોય તો 1 જ આપે। તો અહીંયા આ આદેશ લીધો તો આનું વિકલન સીધું તમને મળી ગયું ને 1/x, તો આ પદ અને આ પદ બંને ગોઠવાઈ ગયું, જો આખું મૂલ્ય એનું dt થઈ ગયું। તો એવી રીતે અહીંયા આ dx અને √xનું મૂલ્ય 2dt થઈ ગયું, માટે i બરાબર સંકલનમાં cos √x એટલે cos √xની કિંમત t ધારી છે આપણે, dx/√xનું 2 × dt, અચળને બહાર લઈ લો, દાખલો થઈ ગયો પૂરો। cos t એનું વિકલન -sin t થાય, પણ સંકલન પ્લસ થશે, કારણ કે અહીંયા સંકલન કરવાનું છે। તો 2sin t + c, tની પાછી કિંમત મૂકી દઈએ એટલે આપણું કામ આસાન થઈ જાય, બરાબર 2sin √x + c। આવો ટેક્સ્ટબુકમાં પ્રિન્ટેડ જવાબ તમને આપેલો હશે, તમે જોઈ શકો છો। હવે એના પછીના ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ મિત્રો, 27મો પ્રશ્ન આપણે પહોંચ્યા। i બરાબર વર્ગમૂળમાં sin 2x × cos 2x અને dx, આવી રીતની વાત છે।
વર્ગમૂળમાં સાઇન 2x ઇન્ટુ કોસ 2x અને dx આવી રીતની વાત છે. તો આને કેવી રીતે ઉકેલવો એ જરાક જોઈ લઈએ, સમજી લઈએ અને પછીથી જ આગળ આપણે પ્રોસેસ કરીશું. હવે અહીંયા એક વાત તો પાકી છે, સાઇન કોસ છે એટલે બાજુમાં વિકલનવાળું પદ સેટ થશે, બીજું કશું નહીં થાય. બાજુમાં વિકલનવાળું પદ સેટ થાય, પણ એક કામ કરીએ, વર્ગમૂળ પણ છે ને સાથે સાથે, તો આદેશ જ લઈએ. આદેશ લેવાથી બેનિફિટ શું થશે કે દાખલાને વધારે સરળતાથી ઉકેલી શકશું. બાજુમાં વિકલન કરશું તો પાવર 1/2 થાય, એ થાય છે, દેખાય જ છે, પણ એમ નથી કરવું. સાઇન 2x બરાબર t આદેશ લેતા, બરાબર. સાઇન 2x બરાબર શું આદેશ લીધું? t. સાઇનનું વિકલન શું થાય? તો કે કોસ 2x ચેન્જ રૂલ પ્રમાણે આ એક્સની જગ્યાએ 2x છે તેનો સાંકળ નિયમ આવશે 2 અને ટીનું dt/dx. અહીંયા dx/dx થાય એ 1 થાય. જોયું તમે અહીંયા પાછો આદેશમાં ખાસિયત થઈ, cos 2x dx આખા પદની કિંમત આવી ગઈ. જો cos 2x dx આખા પદની કિંમત થઈ ગઈ, dt આ બે છેદમાં જશે, અંશમાં નથી જવાના. તો આખી કિંમત સરળતાથી ગોઠવાઈ ગઈ. તો આ બરાબર લખશું સંકલનમાં સાઇન 2x એટલે t, વર્ગમૂળ છે તો એને આવી રીતે લખશું, વર્ગમૂળમાં t, આખાનું મૂલ્ય આવશે dt/2. થઈ ગયું સરળ. 1/2 બહાર લઈ લઉં. આ વર્ગમૂળમાં t ને tની 1/2 ઘાત આવું લખી શકાય. 1/2નું સંકલન 3/2 અને 2/3 વડે ગુણવા પડશે. નિયમ છે જ આપણી પાસે. 1/2 2/3 t⁵3/2 પ્લસ c. આ જવાબ આવી ગયો. જવાબ હજી નથી કહેતા આને, કે ટીના સ્વરૂપમાં છે, એક્સના સ્વરૂપમાં ફેરવવું પડશે. અહીંયા બે ઉડી જશે, છેદના અને અંશના, 1/3. ટીની કિંમત શું છે? સાઇન 2x અને એની ઘાત કેટલી છે? 3/2 વત્તા c. ટેક્સ્ટ બુકનો પ્રિન્ટેડ આન્સર. એના પછીની વાત કરીએ, 28મો પ્રશ્ન. આઈ બરાબર બહુ સરળ ક્વેશ્ચન છે. cos x √1 + sin x આના જેવું જ થશે, પણ સમજ્યા વિના તો નથી થવાનું. જો છેદનું સીધું વિકલન અંશમાં હે, 1 + sin x નું સીધું cos x થાય. પ્રમેય વાપરવો હોય, પ્રમેયથી ગણવો છે તો ચલો આના પ્રમેયથી ગણીએ. આદેશ લેવો હોય તો આનો આદેશ લેશો તો પણ થઈ જશે. આદેશનું તમારા ઉપર છોડું છું, આમાં ઉપર મેં, કારણ કે ઘણા બધા દાખલામાં આપણે આદેશ લીધો છે. તો આને આપણે આમ લખી શકીએ, આખું પદ અંશમાં લખી દો. 1 + sin x એની કેટલી ઘાત થશે? -1/2. છેદમાં વર્ગમૂળ છે તો ઉપર -1/2 ગુણ્યા cos x થઈ ગયું. તો આ f(x) વિધેય કઈ? એની n ઘાત છે અને બાજુમાં એનું વિકલન છે. તો આ સ્ટેપને હજી આમ લખી શકીએ, 1 + sin x (-1/2) ઇન્ટુ d/dx, 1 + sin x dx. આ પ્રમેયનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ કયું છે? તો કે f(x) ની n ઘાત ઇન્ટુ f'(x), બાજુમાં જો એનું વિકલન હોય તેનો જવાબ શું થાય? f(x) ની n+1/n+1. યાદ રાખવાનું, એ બાધા નહીં રાખવાની કે આમાં પ્રમેય જ વાપરવાનું, કે આમાં આદેશ જ લેવાનો. જે હું જે તમને મગજમાં પહેલો જે વિચાર આવ્યો એ કરી નાખવાનો. તો f(x) ની -1/2 શું થશે? +1/2. તો 1 + sin x એની +1/2 અપોન 1/2 પ્લસ c. કારણ પ્રમેય, અને પ્રમેય મેં અહીંયા લખ્યો છે. છેદનો છેદ અંશમાં જાય અને આને પાછું વર્ગમૂળ લખવું હોય તો લખાય 1 + sin x. તો આ થઈ ગયો જવાબ. રેડી? એના પછીના ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ. પ્રશ્ન ક્રમાંક 29 એટલે કે 29. જો ટેક્સ્ટ બુકમાં cot x log sin x. સારો ક્વેશ્ચન આવ્યો. cot x * log sin x. આમાં પહેલાં વિચારવાનું, આડેધડ નહીં કરવાનું. આ દાખલા નાના પણ રહીના દાણા MCQમાં બહુ આવે, ગુજકેટમાં બહુ જ જોવા મળે આમાં. બરાબર? કારણ કે આમાં ટાઈમ જો ખબર ન પડે, ટાઈમ કેટલો એ લઈ જાય ખબર જ ન પડે. તમને દરેક સ્ટેપ એવું લાગે કે હમણાં સોલ્વ થઈ જશે, પણ થાય નહીં. આદેશ જ લેવો પડશે, બીજો કોઈ રસ્તો છે નહીં. cot x નું વિકલન શું થાય? તો કે -cosec² x. એવું પદ રકમમાં જ નથી.
એટલે એ બાજુ જવાનું ભૂલી જાઓ, એ બાજુ જવાનું નથી થતું. તો હવે log sin x એક જ વધ્યું, dxનું કંઈ થતું નથી, dxનું કંઈ ન થાય. તો log sin x બરાબર t આદેશ લઈ જ લઉં સીધો, પછી વિચારશું આપણે. t આદેશ બરાબર છે. તો log xનું વિકલન 1/x એટલે 1/sin x થયું ઇન્ટુ સાંકળ નિયમ sin xનું ફરીથી વિકલન અને આનું dt/dx થાય. sin xનું શું થઈ જાય પાછું cos x, કામ થઈ ગયું જમાવટનું. sin x cos x dt/dx જો ગોઠવો તો આ પછી થઈ ગયું cot x, જે જરૂરી હતું ને એ જ થઈ ગયું. એટલે આદેશ પરફેક્ટ લેવાનો. આ cot x અને dxનું મૂલ્ય થઈ ગયું dt. કામ થઈ ગયું પૂરું, ક્વેશ્ચન થઈ ગયો પૂરો. log sin x આખા ગામને t કહી દો અને આ બધું વધ્યું એને dt, પૂરો થઈ ગયો ક્વેશ્ચન. તો ટીનું શું થાય t², પાછું આપી દે, ઊંચીતું લીધું હતું એ log sin x આખાનો વર્ગ પ્લસ c. પછીના ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 30. i બરાબર cos x ના છેદમાં 1 sin x ના છેદમાં છે, કંઈ વાંધો નહીં, ભલે હોય sin x ના છેદમાં 1 + cos x. મિત્રો આ છે ને સ્કીમવાળો ક્વેશ્ચન છે. સ્કીમવાળો ક્વેશ્ચન એટલે સ્કીમ નથી હોતી દિવાળી ઉપર બાય 1 get 1 ફ્રી. આની અરે ક્વેશ્ચન ફ્રી આવશે. હા, ફ્રી કયો 31માં. આમાં 31માં ફેર શું છે? જો અંશ સમાન છે, છેદમાં અહીંયા વર્ગ છે, બધું જ સમાન છે. આદેશ પણ લઈ શકો છો અને f(x) ને અંશમાં એનું વિકલન પણ સેટ કરી શકો છો. પ્રમેય જગ્યા આપણી પાસે બંને સમાઈ જાય એવી છે, તો આપણે આદેશને પહેલે પ્રાયોરિટી આપીએ. બરાબર છે. તો 1 + cos x બરાબર t આદેશ લઈ લો. તો cos x નું વિકલન, એકનું તો 0 થઈ ગયું, -sin x અને ટીનું dt/dx. તો આવી ગયું અંશ ગોઠવાઈ ગયો. જો sin x dx ની કિંમત કેટલી આવી? તો કે -dt આવી, કંઈ વાંધો નહીં, જે આવે. તો i બરાબર આખાની કિંમત -dt અને છેદમાં તો t. તો 1/t નું સંકલન log(t). નાના હતા તે દૂરનું આવડે, નાના એટલે અઠવાડિયા પહેલાંની વાત છે, ઉંમર વધી ને એક અઠવાડિયા. ટીની કિંમત 1 + cos x. તો આ રીતે આનો જવાબ આપણે લાવી શકીએ છીએ, સમજી શકીએ છીએ. 31માં શું થશે? પછી એમ ના કહેતા કે સર નથી આવડતો, અહીંયા સ્ક્વેર છે એટલે t² આવશે. 1/t² નું શું થાય? -1/t. તો એ રીતે જવાબ આવશે. તો સમય થઈ ગયો છે સ્ક્રીનશોટ લેવાનો, કારણ કે હવે ક્યાંય લખાય એવું નથી. લઈ લો સ્ક્રીનશોટ. ધ્યાન એ રાખવાનું મિત્રો કે તમે દાખલો ગણો છો, કોઈ પણ દાખલો સંકલનનો હોય કે વિકલનનો હોય, મગજ પહેલાં એમાં રાખવાનું. પહેલું શું કરવાનું કે રકમ જોઈને લખવાની. મારે તો કદાચ રકમ બીજી લખાઈ જાય તો હું એક્સ્ટ્રા દાખલો કહી દઉં, તમે અહીંયા પેપરમાં એક્સ્ટ્રા નહીં કહી શકો. સમજાણું? કારણ કે તમારા સીધા માર્ક એક્સ્ટ્રા થઈ જાય, વયા ગયા. પછી ઘરે આવીને ખબર પડે, લે આપણે તો 90 ધાર્યા હતા, 75 જ આવ્યા. એવું ન બનવું જોઈએ. ઉતાવળ નહીં કરવાની, કારણ કે તમારે માર્ક્સ લાવવાના છે. પ્રેક્ટિસ કરો મેક્સિમમ. અને રકમ પેપરમાં કોઈ પણ દાખલા, એમાં ખાસ સંભાવનાનું ચેપ્ટર હોય તો બહુ જ, કારણ કે એમાં 3-3, 4-4 લીટીની રકમ હોય ને, તમે અડધી રકમ વાંચો તો કે આવડી ગયું. પહેલાં રકમ પૂરી વાંચો. અમુક વખત અર્થ એવા નીકળતા હોય પ્રશ્નોમાં કે એને સમજ્યા ન હોય ને આપણે ગણી નાખીએ તો પછી નુકસાની આવે. બીજો કંઈ ફેર ના પડે, એ ક્વેશ્ચનના 3-4 માર્ક આપ્યા હોય એ જાય, તો એવા થોડાક ગણો તો છેલ્લે રિઝલ્ટમાં નપાસનું રિઝલ્ટ આવે. એવું ન થવું જોઈએ, ધ્યાન રાખજો. બરાબર? 3-4 કરતાં આખું પેપર ગણો તો કેટલા કપાઈ ગયા? તો કે 57 કપાઈ ગયા. અને આવ્યા કેટલા? તો કે 26. એવું ન થવું જોઈએ. શાંતિથી આવડે છે તો ક્યાંય જતું નથી રહેવાનું. હવે એના પછીનો દાખલો 32 કરો. સુપર ડુપર અહીંયા જમાવટનો ક્વેશ્ચન આવ્યો. 3-4 વાર બોર્ડની જાત્રા કરીએ એવો ક્વેશ્ચન. જેકપોટ આપી દઉં, લાગી જાય તો લાગી જાય. i બરાબર dx/1 + cot x.
હવે આનો એક ભય છે હું આમાં નથી આપ્યો ટેક્સ્ટ બુકમાં કાકાનો દીકરો અહીંયા 10x એ આના જેમ હતા એ હોમવર્કમાં એક્સ્ટ્રા આ એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન શું જવાબ આવે એ મને કહેજો પછી આમ કેવું નાનકડી રકમ લાગે કે હા હેલો દાખલો હશે પણ ગણવા બેસો ત્યારે થાય ઘડીક વાર ટ્રાય કરવી છે તો વિડીયોને પોઝ કરો અને ટ્રાય કરો સોલ્વ કરવાની તરત જ પ્લે કરવાનો છે હું બરાબર તો તમે ટ્રાય કરી મેં તમને અગાઉ કીધું છું હું કહું કે ટ્રાય કરવાનું કહું એટલે વિડીયો પોઝ કરી હું અહીંયા તમારે રાહ નહીં જોઉં હું તરત જ પ્લે કરાવી દઈશ કારણ કે તમે ઘરે જેટલી સમય આપવો એટલો આપી શકો એમાં કોઈ ટેન્શન નથી હવે અહીંયા શું છે 1/1 + cot x છે સાહેબ આદેશ લીધો તોય કંઈ ફેર ના પડ્યો સાઇન કોસમાં ફેરવો પણ એક સ્ટેપે આવીને ઊભા રહી ગયા આદેશમાં તો કેમ ફેર ન પડે હા કે cot x ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રોએ અનુબદ્ધ કરણી એ લીધી હશે પણ અત્યારે એવું નથી કરવું પહેલાં આને સાઇન કોસમાં તો ફેરવું શું કહેવા માંગે છે ક્વેશ્ચન એ તો જરાક જોઈએ આપણે તો dx/1 + cos x sin x આટલું તો બધાએ કર્યું છે હજી એક સ્ટેપ લખ્યું હશે છેદનો છેદ અંશમાં જાય લસા લેતો જાય sin x dx છેદમાં sin x + cos x તો અહીંયા આવીને ઊભું રહી ગયું સાહેબ અહીંથી દાખલો આગળ નથી વધતો અહીંયા એવું જ થશે આમાં એવું જ થશે cos x cos x + sin x આવશે તો એટલે જ જેકપોટ કર્યો છે ને આપણે તમને કીધું છે સુપર આઈએમપી જેકપોટ એ બધા પ્રશ્નો પેપરના આગળથી વાંચીને જવાના એટલે તમારો ટાઈમ ન બગડે હવે અહીંયા આપણે એક બહારનું પદ લાવવું પડશે સેટ કરવા માટે એટલે હું અહીંયા સ્ટાર આપું છું આ સ્ટેપ ના આવડે તો દાખલો આગળ ના વધે શું કરવું પડશે ફરજિયાત 2 વડે ગુણીને 2 વડે ભાગવા પડશે મગજમાં એવું થાય સાહેબ આ ક્યાંથી આવ્યા અને કેવી રીતે આવ્યા મેં તમને કીધું છે કે પ્રેક્ટિસ કરવાથી જ આ ખબર પડે બરાબર બાઇક ચલાવતા હોય ઘણીવાર કહું છું થિયરિકલ નોલેજ બધું હોય આમ ગેર પડે ને આમ લીવર દેવાનું આમ ક્લચ કરવાનું બધી ખબર હોય પણ એ બાઇક ઉપર બેહોન ચલાવો ને પછી જ ખબર પડે તમને ખાડો આવે શું કરવું એવું થિયરીમાં લખ્યું ન હોય નાના ખાડામાં શું કરવું મોટા ખાડામાં શું કરવું બમ્પ આવે શું કરવું અલગ અલગ પ્રકારના પ્રાણીઓ આવે શું કરવું એવું ખબર થોડી હોય એટલે પ્રેક્ટિસ જેટલી સંકલનની કરશો એટલા ક્વેશ્ચન જ બોલવા મળશે આમ કરો આમ કરો આમ કરો હવે એક આ સ્ટેપ 2 વડે ગુણ્યા 2 વડે ભાગ્યા આને હજી હું આમ લખી શકું એટલે જ હું જેકપોટ આપ્યું છે કે પરીક્ષામાં આ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આવો ક્વેશ્ચન આવશે તો આમાં આપણે આ રીતે સેટ કરવું પડશે આનો કોઈ બીજો રસ્તો જ નથી મિત્રો એક પાછું આ સ્ટાર કરું ને એ સ્ટેપ આપણે સમજેલા હોવા જોઈએ યાદ રાખેલા હોવા જોઈએ આ જ દાખલો નથી પૂછવાનો ભાઈ આવે પ્રેક્ટિસ કરો નાના જેવા કોઈ પણ દાખલામાં લોકો આ કર્યો હોય તો ઓલો મેં ત્યાં આવડી જાય તો હવે અહીંયા શું કરશું 1/2 cos x ઉમેરી દઉં છું અને cos x બાદ કરી દઉં છું સાહેબ કેમ cos x જ ઉમેરું કે કારણ કે ક્વેશ્ચનની રિક્વાયરમેન્ટ એવી છે અને જેવી રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ પ્રમાણે જ આપણે આગળ વધવાનું ઘણીવાર આલ્ફેન લીબેનું ઉદાહરણ આપું છું કે 2000 રૂપિયાની નોટ તમને આપું તમને એમ કહું જાઓ એક આલ્ફેન લીબે લઈ આવો અને જાઓ થાય શું આલ્ફેન લીબેની કિંમત કેટલી 50 પૈસા કે રૂપિયો તો દુકાનવાળો જો સારો માણા હોય તો એમ કે ભાઈ કે બેન છૂટા નથી અને જો એનો મૂડ ખરાબ હોય તો એ શું બોલે આપણને ખબર ન હોય એ તો અનુભવ કરી પછી ખબર પડે પણ એવા અનુભવ કરવાની જરૂર નથી એટલે ક્વેશ્ચનની જે રિક્વાયરમેન્ટ હોય ને એ પ્રમાણે જ આપણે આગળ વધવાનું છે અને તો જ એનો બેનિફિટ થાય અહીંયા શું કર્યું cos x ઉમેર્યા અને cos x બાદ કર્યા છે જો sin x તો ઘેરથી લઈને જ આવ્યો છે બરાબર છે તો 1/2 એટલે આ 2 સ્ટારવાળા સ્ટેપ બહુ જ અગત્યના સ્ટેપ છે 1/2 sin x + cos x કૌંસમાં લખીએ અહીંથી માઇનસ સામાન્ય લઈ લઉં તો cos x અંદરની નિશાની માઇનસ થઈ જશે sin x આખાના છેદમાં sin x + cos x dx બરાબર છે અલગ અલગ છેદ આપી દઉં sin x + cos x છેદમાં sin x + cos x માઇનસ આ 1/2 ભૂલવાનું નહીં હોય આખા કુટુંબને દેવાનું આ એક બધું નથી આ બધાનું હોય જેને જોઈને લઈ જાય અંદર તો આને ગુણવું પડશે -1/2 cos x - sin x છેદમાં sin x + cos x જો હવે આપણે જવાબ ઉપર પહોંચી ગયા આ બે ઉડી ગયું
સમાન પદ ઉડી ગયા માટે I બરાબર 1/2 આ કેટલા વધ્યા ખાલી dx આ શું થયું તો આમ જો સાઇનનું વિકલન કોસનું વિકલન માઇનસ સાઇન છેદનું વિકલન અંશમાં પ્રમેય છે તો આને આવી રીતે લખી શકાય d/dx sin x પ્લસ cos x f' upon f of x વાળો પ્રમેય છે sin x પ્લસ cos x થાય આ દાખલો ગણી નાખજો લખને કયો તો હવે આનો જવાબ શું થયો કે એક્સનું સંકલન શું થાય એકનું સંકલન x 1/2x અને આ છેદનું વિકલન અંશમાં તો લોગમૂળ છેદ કારણ સંકલનમાં f' upon f of x જો ટેક્સ્ટબુકમાં આવો આન્સર આપ્યો છે રેડી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે ને આપણો 33મો ક્વેશ્ચન મેં તમને 1 + 10x એક્સ્ટ્રા આપ્યું 33મો ક્વેશ્ચન આમ છે dx upon 1 - 10x છે મેં પ્લસવાળો હોમવર્કમાં આપ્યો આ હોમવર્કમાં નથી આપજો પણ ટ્રાય કરજો હું ગણાવીશ આ ક્વેશ્ચનમાં થોડોક ફેરફાર છે આ પણ સુપર આઈએમપી છે બરાબર પણ એની ટ્રાય કરજો આવડે તો ઠીક છે નહીં તો કંઈ પ્રોબ્લેમ છે નહીં પણ +10x વાળો તો કોપી આ જ રીતે કરવાનો છે કંઈ ફેરફાર નથી તો આનો પહેલાં સ્ક્રીનશોટ લઈ લઈએ કારણ કે સમય હવે ઘણો બધો નીકળી ગયો છે આજનો આ ક્વેશ્ચન 32મો 3 વાર લખશું ઓલાનો 1 + 10x નો જવાબ હું તમને અત્યારે એટલા માટે નથી આપતો તમે તમારી રીતે સોલ્વ કરજો એનો જવાબ તમને પછી મળી જશે કોઈ ટેન્શન નથી 1 - 10x નો જે જવાબ છે એ જવાબ સાથે તમે કમ્પેર કરશો તો તમને એનો જવાબ પણ મળી જશે પ્લસવાળો કિંમત માઇનસની જગ્યાએ પ્લસ આવશે જાજો કોઈ ફેરફાર નહીં થાય બાકીના બધા જ ક્વેશ્ચન બે વાર લખવાના આજે આટલું જ રાખીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીએ હજી આ એક્સરસાઇઝમાં આપણે 39 ક્વેશ્ચન છે હજી 2-3 ક્વેશ્ચન આઈએમપી સુપર આઈએમપી છે બધા જ ગણવાના તો છે જ પછી ત્યાં એક્સરસાઇઝ પૂરી થશે તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીએ ત્યાં સુધી અહીંયાના 32 ક્વેશ્ચન સુધીના કમ્પ્લીટ કરી નાખજો ઓકે આજે આટલું જ જય ભારત જય હિન્દ